প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী এবং dear viewers, you are all welcome to my today's class. Today I am going to talk about completing sentences. Completing sentence. Completing sentence এই অংশে ভালো করতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে completing sentence কি। From the very term, you have already understood that there will be a beginning or the ending of a sentence, and the students, that means you will have to complete the sentence. You will have to add something to make the sentence meaningful. Okay? অর্থাৎ এখানে সেন্টেন্সের একটি অংশ সেটা হতে পারে শেষে এবং হতে পারে প্রথমে দেওয়া থাকবে এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে সেন্টেন্সটা মিনিংফুল করার জন্য কিছু অ্যাড করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমরা কি দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব। এটা কি কোনো ওয়ার্ড হবে, নাকি কোনো ফ্রেজ, নাকি কোনো ক্লজ। ওকে, ইউ ক্যান কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং আ ওয়ার্ড, ইউজিং আ ফ্রেজ or using a clause. সাধারণত কোনো ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করা এটা সাধারণত হয় না। সেক্ষেত্রে তোমাদের ফ্রেজ এবং ক্লজ এই বিষয়টাকে বেশি ব্যবহার করতে হয়। তোমরা অলরেডি জানো ফ্রেজ ইজ দ্য সাম অফ সাম ওয়ার্ডস and clause is actually the part of a large sentence having a subject and a finite verb. So the basic difference between the clause and the phrase is that in clause there must be a subject and a finite verb, but there's no such condition in phrase. Phrase is actually the sum of some words. Okay, dear students, চলো আমরা কতগুলো রুলস এর মধ্য দিয়ে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স বা সেন্টেন্স কমপ্লিট কিভাবে করতে হয় তা আমরা শেখার চেষ্টা করব। Dear learners, if the sentence is connected with so that or in order that, অর্থাৎ সেন্টেন্সটি যদি so that অথবা in order that দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে তাকে কমপ্লিট করার নিয়ম তোমরা জানো। so that মানে হচ্ছে যাতে, in order that এর অর্থ হচ্ছে যাতে, so that or in order that যাতে, অর্থাৎ it means the purpose. Suppose he is reading more so that, why is he reading more? He is reading more to learn more or so that he can learn more. Okay, so it refers to the purpose of doing something. Suppose এখানে দেওয়া আছে he works hard so that, সে কেন পরিশ্রম করে, so that he can shine in life or he can prosper in life. Okay, and he worked hard so that he could shine in life. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি so that এর পূর্বে প্রথম সেন্টেন্সে works বার ওয়ান দেওয়া ছিল, এজন্য আমরা ব্যবহার করেছি can, এবং সেকেন্ড সেন্টেন্স এখানে ছিল ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম worked, এজন্য আমরা এখানে ব্যবহার করেছি could, এবং এই অংশটুকু আমাদের দেওয়া থাকবে he works hard so that, বাকি অংশটুকু আমাকে লিখতে হবে। তাহলে he works hard, সে কঠোর পরিশ্রম করে, so that যাতে, কেন, he can shine in life, he can prosper in life, he can earn his livelihood, he can earn more. Okay, তাহলে আমরা পরের স্ট্রাকচারটুকু বলতে পারি সাবজেক্ট প্লাস can oblique could. If the form of verbs becomes in present form, it will be can, and if it becomes the first form, it will be could. Here in this sentence, or the second sentence, we can see that he worked hard so that he could shine in life. Okay, dear students, I think you have understood it. Now let us move to the next rule.
relative pronoun. Who is that? Relative pronoun. I have a car that is very nice, that is very costly, that is my favorite. Okay, you can write different types of sentences. So that is the relative pronoun. And you know, before, sorry, after relative pronoun, the verb, you'll have to be careful while writing the verb after the relative pronoun. যখন তুমি রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করবে তখন ভার্বের ফর্ম অথবা ভার্বটাকে সিঙ্গুলার বসাবো নাকি প্লুরাল বসাবো, অর্থাৎ ভার্বটি কাকে ফলো করে সেটা ফর্ম নেবে, সে বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখবে রিলেটিভ প্রোনাউন এর অ্যান্টিসিডেন্ট দ্যাট মিনস এখানে দ্যাট কাকে মিন করেছে, খার। ওকে, তাহলে এই ইজ, এই ভার্বটা বা এখানে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা ফলো করবে এই কাকে। ওকে, আবার দেখো এখানে দেওয়া আছে হুইজ, তাহলে হুইজটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। এক্ষেত্রে এই ভার্বটা এখানে দেওয়া আছে ওয়াজ, এখানে ওয়াজও হতে পারে ওয়ারও হতে পারে। হুইজ বলতে পারবে না এখানে ওয়াজ হবে নাকি ওয়ার হবে, তাহলে কে বলবে অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ হুইজ কাকে মিন করেছে, এর পূর্বে কোন নাউন দেওয়া আছে, এর পূর্বে দেওয়া আছে এখানে আকার। ওকে, তাহলে এটা সিঙ্গুলার, এর জন্য ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। আর ওয়াজ ব্যবহার করেছি এদিকে দেওয়া আছে হ্যাড, এর জন্য। I saw a man who, তাহলে এর who এর অ্যান্টিসিডেন্ট হলো ম্যান। এক্ষেত্রে আমরা যখন who এর পরে কোনো ভার্ব বসাবো সেটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে, কারণ এর অ্যান্টিসিডেন্ট বা সাবজেক্ট। I saw a man, I saw a man, অ্যান্টিসিডেন্ট a man, এবং এটা সিঙ্গুলার, কাজে পরবর্তী ভার্ব হবে সিঙ্গুলার। ওকে, there was a doctor, who was a doctor. I saw a man who was a doctor. Okay, I saw a woman who was a doctor, as she's a woman. Okay, students, I think you have understood about relative pronouns. Okay, let us move to the next. Now, if the sentence is connected with last, or if there is last in the sentence, or last connected sentences will follow this rule. Suppose last, and then after the last, the structure will be subject plus should plus verb 1 plus extension. Subject plus should last এর পরে গঠনটা হবে এরকম, সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস verb 1, অনেক ক্ষেত্রে আমরা মাইটও ব্যবহার করতে পারি। লেস্ট এর বাংলা হচ্ছে এই হয়ে যে, পাছে বয় হয়ে যে, হ্যাঁ, ওয়ার্ক ফাস্ট, দ্রুত হাঁটো। লেস্ট এই ভয়ে যে কি হতে পারে, ইউ শুড মিস দ্য বাস, না হলে তুমি বাসটা মিস করতে পারো। ওকে, দেন রিড মোর, লেস্ট বেশি বেশি পড়ো, না হলে কি হতে পারে, ইউ মে ফেল ইন দ্য এক্সাম, ইউ মে নট পাস ইন দ্য এক্সাম। ওকে, সরি, ইউ মাইট নট পাস ইন দ্য এক্সাম, বিকজ আমি অলরেডি বলেছি লেস্টের পর সাবজেক্ট প্লাস শুড অবলিক might. Okay, or list plus subject plus should oblique might plus verb 1 plus extension. এবং লেসের মিনিং হচ্ছে এই হয়ে যে, পাশে বয় হয়ে যে, না হলে। ওকে, dear students, now it is though and although. তোমরা জানো though এবং although হচ্ছে যদিও, though although in spite of despite এদের অর্থ হচ্ছে যদিও। ওকে, খেয়াল করো, যদিও বাংলা দেখলেই বোঝা যাবে বিষয়টা কি। যদিও এরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্ব অফ কনসেশন, অ্যাডভার্ব অফ কনসেশন, অর্থাৎ একটা বিপরীত ধারণা দেওয়া হবে এখানে। ওকে, অনেক সময় জীবনে অনেক বিপরীত কিছু ঘটে যায়, যেমন দেখো, দো হি ইজ পোর, যদিও সে গরিব, যদিও সে গরিব, গরিব তার কিন্তু সৎ হওয়ার কথা নয়, বিকজ তোমরা জানো নেসিটি নোজ নো ল। ওকে, তার অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সে গরিব, তারপরেও সৎ। গরিব তাহলে তার কিন্তু সুখী হওয়ার কথা নয়। ওকে, কিন্তু অনেক গরিব মানুষ রয়েছে যারা অনেক সুখী। ওকে, এই ধরনের বিপরীত জাতীয় আইডিয়াগুলো দেওয়ার জন্য আমরা দো এবং অলদো ব্যবহার করে থাকি। একটা স্টুডেন্ট বেশি পড়ালেখা করলে সে পরীক্ষা ভালো করবে,
কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বেশি পড়ালেখা করার পরও সে পরীক্ষায় খারাপ করছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডু অল ডু ব্যবহার করব, ডু এবং ডু অথবা অল ডু এটা ব্যবহার করব। ওকে, সাপোজ দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট। আবার এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা এভাবে বলি, দো হি ইজ রিচ হি ইজ ডিসঅনেস্ট। কারণ যে রিচ তার তো অনেস্ট হওয়ার কথা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই রিচ মানুষ বা রিচ থাকার পরেও তারা ডিসঅনেস্ট হয়ে যাচ্ছে। Okay, although he was rich, he was dishonest. Okay, my dear students, I think you have understood it. Do and although যে আইডিয়াটা দেওয়া থাকবে তার বিপরীত আইডিয়া হবে। এরকম আমরা অনেক সেন্টেন্স লিখতে পারি। দো হি রিডস মোর হি ফেলস ইন দ্য এক্সাম, দো আই হ্যাভ হেল্পড হিম হি হ্যাজ হার্ট মি, দো হি লাভস হার শি হেটস হিম। এরকম অনেক সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি। হ্যাঁ, ওকে, লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট। অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো। প্রথমে আমাদের জানতে হবে অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এর অর্থ কি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অ্যাজ ইফ এবং অথবা অ্যাজ দো এর অর্থ হচ্ছে যেন। এর অর্থ হচ্ছে যেন। বাংলাটা খেয়াল করো, যেন বলতেই বোঝাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আনরিয়ালিস্টিক, অবাস্তব। ওকে, অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো, অবাস্তব, আনরিয়ালিস্টিক। হি স্পিক্স অ্যাজ ইফ, সে এমনভাবে কথা বলে যেন, as if he were a mad. He speaks as if he were a mad. সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে পাগল। আসলে আসলে কিন্তু পাগল নয়, কিন্তু এমনভাবে কথা বলে যেন তাকে পাগল মনে হয়, কিন্তু আসলে সে পাগল নয়। সেক্ষেত্রে এখানে তোমাদের ভার্বের বিষয়টা আমি বলছি, সেটা হলো as if এবং as though। এরপর ভার্বের কোন ফর্ম আমরা ব্যবহার করব, খেয়াল করবে as if এবং as though এর পূর্বে যে ক্লজটি দেওয়া থাকবে, যেমন এখানে দেওয়া আছে স্পিক্স, এখানে স্পিক্স এই ভার্বটি দেওয়া আছে প্রেজেন্ট ফর্মে। ওকে, তাহলে এই ভার্বটা হবে আমার ভার্ব টু, এটা হবে ভার্ব টু। ওকে, আচ্ছা, অর্থাৎ অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এর পূর্বে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে এর পরেরটা হবে পাস্ট টেন্স। ওকে, এখন তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে হি এরপর ওয়ার হলো কেন, কেন ওয়ার হচ্ছে। আমি অলরেডি বলেছি এটা কিন্তু আনরিয়াল বা অবাস্তব। সেক্ষেত্রে তোমরা জানো আমি যদি পাখি হতাম, ইফ আই আর এ বার্ড, আমি যদি তুমি হতাম, ইফ আই আর ইউ, এরকম আনরিয়াল বা আনলাইকলি টু হ্যাপেন এই সকল ক্ষেত্রে যে কোনো পার্সনের পর ওয়ার বসে, এজন্য এখানে হি এর পর ওয়ার বসানো হয়েছে। হি স্পিক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ ম্যাড। ওকে, নেক্সট, হি প্রিটেন্ডস, সে এমন ভান করে, as if he were a leader। হি প্রিটেন্ডস as if he were a leader। প্রিটেন্ড হচ্ছে ভান করা, সে এমন ভান করলো যেন সে লিডার। ওকে, এক্ষেত্রে নেক্সট আরেকটা স্ট্রাকচার আমরা বলে দিই। এই সেন্টেন্সটা এখানে যদি তোমার স্পিক্স এর জায়গায় স্পুক হয়, তখন এদিকে হবে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি, অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট। এখানে যদি প্রিটেন্ডেড হয় তাহলে এখানে হবে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি। যদি এখানে প্রিটেন্ডেড এরকম হয়, প্রিটেন্ডেড, তাহলে এখানে হবে এর পরে হবে হ্যাড, হ্যাড বিন, এরপরে হবে হ্যাড বিন। ওকে, he pretended as if he had been a match। ওকে, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি as if বা as though এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের দিকে হবে পাস্ট টেন্স। ওকে, এবং পূর্বে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। ওকে, এরকম অসংখ্য সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি, যেমন she ordered me as though I, she ordered past indefinite tense বলেছে as though I had been her servant। সে আমাকে এমন ভাবে অর্ডার করেছিল যেন আমি তার চাকর ছিলাম। ওকে, আমরা এমন সেন্টেন্স বলতে পারি হি টেলস দ্য স্টোরি, হি টেলস দ্য স্টোরি, সে গল্পটা এমন ভাবে বলে as if he knew it, যেন সে গল্পটা জানতো, অ্যাকচুয়ালি সে সেটা জানে না।
আর আমি আরেকবার রিপিট করছি, অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তীতে হয় পাস্ট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং এর পূর্বে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Dear students, I think you have understood it. Now it is if. You know about conditional sentences. Okay, conditional sentences are often called if clause. Okay, এটা হচ্ছে শর্তবাচক বাক্য। এই বাক্যে দুটি ক্লজ থাকবে, একটা হচ্ছে ইফ দিয়ে শুরু হবে, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আর একটা হচ্ছে main clause or principal clause, like if you go you will see, if you go you will see. Then the next sentence, if you went you would see. Okay, and the third one is if you had gone you would have seen. Okay, dear students, look at the very form of the verb here used in these three sentences. In the first sentence we can see that the verb is in future simple or future indefinite tense. Okay, now it is would future, and the third sentence would have and verb three. বিষয়টা হচ্ছে if দ্বারা যুক্ত অংশে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, লাইক ইউ গো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে পরবর্তী অংশ হবে ফিউচার ইনডিফিনিট। ইফ ইউ গো ইউ উইল সি, ইফ ইউ রিড মোর ইউ উইল মেক ইউ গুড রেজাল্টস, ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল হেল্প ইউ। ওকে, সো ইফ দ্বারা যুক্ত অংশের যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তীতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট। ওকে, এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এ ইফ দ্বারা যুক্ত অংশে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তী অংশের স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড অর মাইট, সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড অর মাইট প্লাস ভার্ব ওয়ান, as you can see here. এবং ইফ দ্বারা যুক্ত অংশে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, সাপোজ হ্যাড গন, এটা কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে এই স্ট্রাকচার হবে উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ। ওকে, অথবা উড কুড মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি, এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I repeat, there are four types of conditional sentences, but here you have got three types of conditional sentences. There is another one, that is zero conditional sentences. Okay, এবং আমি আরেকবার রিপিট করছি, সেটা হচ্ছে ইফ দ্বারা যুক্ত অংশের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পরবর্তী অংশের ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, এবং ইফ দ্বারা যুক্ত অংশের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পড়া হবে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ, উড কুড অর মাইট প্লাস ভার্ব ওয়ান, এবং ইফ দ্বারা যুক্ত অংশের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে পরের অংশের স্ট্রাকচার হবে উড হ্যাভ, কুড অর মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি। ওকে, শিক্ষার্থীরা, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ নিয়ে আমার আলাদা একটা ক্লাস রয়েছে, আমার ইউটিউব চ্যানেল ভিজিট করলে তোমার সাথে দেখতে পাবে, আশা করি দেখবে। নেক্সট, নো সোনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড অর স্কার্সলি হ্যাড। নো সোনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড অর স্কার্সলি হ্যাড, তোমরা জানো হার্ডলি হচ্ছে কদাচিৎ, স্কার্সলি হচ্ছে কদাচিৎ, বাট এগুলো নো সোনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, যেতে না যেতেই, আসতে না আসতেই, হতে না হতেই, এসব ক্ষেত্রে একটি কাজ হতে না হতেই আরেকটি কাজ হয়ে গেল। ওকে, যেমন শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতেই ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়ালো, দুটি কাজ প্রায় একই সময় হয়েছে। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো শুরু করতে আমরা এই টার্মগুলো ব্যবহার করি, প্রায় একই সময়, কিন্তু একই সময় নয়, একটা একটু আগে আর একটা একটু পরে শুরু হয়েছে। যেমন আমরা বাইরে যেতে না যেতেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ওকে, তাহলে বৃষ্টি আগে আরম্ভ হয়েছে পর আমরা গিয়েছি, বিষয়টা এরকম। এই সেন্টেন্সগুলোতে আমরা আরম্ভ করার জন্য নো সোনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড অর স্কার্সলি হ্যাড এগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন নো সোনার হ্যাড আই সিন হিম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নো সোনার হ্যাড, তার মানে এই অংশ হবে আমার পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং সেক্ষেত্রে আমার ভার্ব হবে ভার্ব থ্রি। তোমরা জানো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলো ভার্ব থ্রি। নো সোনার হ্যাড আই সিন হিম দেন, ওকে, এরপর আমরা লিখবো দেন, এরপর হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, দেন হি র্যান অ্যাওয়ে। নো সোনার হ্যাড আই সিন হিম, এই অংশ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং এই অংশ হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এবং মনে রাখবে যখন নো সোনার হ্যাড তখন তার সাথে হবে দেন, THAN। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা THEN লেখা থাকে, সেটা কিন্তু নয়,
এটা একটা দুটা সময়ের ভিতরে তুলনা। ওকে, এটাকে যদি আমরা হার্ডলি দিয়ে লিখি, ওকে, সেক্ষেত্রে লিখতে হবে হার্ডলি হ্যাড আই সিন হিম, শুধু এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে হোয়েন। ওকে, হার্ডলি হ্যাড উই রিচ দ্য স্টেশন, আরেকটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, হার্ডলি হ্যাড উই রিচ দ্য স্টেশন ওয়েন দ্য ট্রেন লেফট, আমরা স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল। ওকে, তাহলে হার্ডলির ক্ষেত্রে হোয়েন, এবং হার্ডলির সাথে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সরি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং পরের অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আর স্কার্সলি যখন হবে সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন লিখব। ওকে, অনেক সময় বিফোর লেখা যায়, আমরা স্কার্সলি হ্যাড হি স্লেপ্ট হোয়েন হি ওয়েন্ট দেয়ার। খেয়াল করো, এদিকে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং এখানে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে নেই, নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, এরপরে ভার্ব থ্রি, কারণ হচ্ছে এটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং নো সুনার থাকলে আমরা দেন ব্যবহার করব, হার্ডলি থাকলে আমরা ওয়ান ব্যবহার করব, স্কার্সলি থাকলে আমরা ওয়ান ব্যবহার করব, এবং পরবর্তী অংশে আমরা লিখবো পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আর সেন্সটা হচ্ছে হতে না হতেই, যেতে না যেতেই, করতে না করতেই, আসতে না আসতেই, আরেকটা কাজ হয়ে গেল। ওকে, dear students, let us move to the next rule. 2 dot dot 2, 2 dot dot 2, এতই যে, এতই যে। Dear students, সেন্টেন্সটি খেয়াল করো, she is too weak to walk, she is too weak to walk. Okay, that means the sentence in structure the sentence is affirmative, but in meaning the sentence is negative. ওকে, দেখো স্ট্রাকচার বা গঠনগত দিক থেকে সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু অর্থে এটা নেগেটিভ। এবং শি ইজ টু উইক টু ওয়াক, সে এত দুর্বল যে হাঁটতে পারে না। ওকে, বাট there is not any no or not in this sentence, so structurally this sentence is affirmative, but in meaning the sentence is negative. অর্থাৎ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমার যেটা দেওয়া থাকবে শি ইজ টু উইক, এ পর্যন্ত দেওয়া থাকতে পারে, টু পর্যন্ত দেওয়া থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার জানতে হবে টু, এবং এরপর আমরা ব্যবহার করব ভার্ব ওয়ান, সঙ্গতিপূর্ণ ভার্ব। ওকে, সে এত দুর্বল যে, কি জন্য দুর্বল, হাঁটতে পারে না, খেতে পারে না, যেতে পারে না, এই যাতে আমাদের ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। The old man was too ill to stand. The old man was too ill. বৃদ্ধ লোকটি এত অসুস্থ যে টু স্ট্যান্ড, দাঁড়াতে পারে না। ওকে, dear students, I think you have understood it. And then if the sentence is connected with when, তোমরা জানো সেন্টেন্স যদি when থাকে তাহলে তার পূর্বে যে সময়টা থাকবে সেই সময়ে কি হবে সেই অংশটা আমাকে লিখতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে টেন্স হবে পূর্বের টেন্সের মতো। সাপোজ 1971 is the year when 1971 কি হয়েছিল, when Bangladesh becomes free, when we become free, okay, when we get independence। এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আছে, এখানে প্রেজেন্ট টেন্স দেওয়া আছে। যদি এটা অতীত সময়, অনেক সময় অতীতের কোনো জীবন্ত বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনাকে প্রেজেন্ট টেন্সে দেখানো হয়, দেখানো যায়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা যাবে। It is 10 p.m. when I go to bed. When 10টা আমি কি করি, I go to bed. It is spring when the crow sings. Okay? Till এবং until. Dear students, till হলো যতক্ষণ পর্যন্ত, এবং until হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না। যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না, সহজে মনে রাখবে, টিলের উপর নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং আনটিলের উপর অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লিখতে হবে। ওকে, যেমন ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, টিল আই ডোন্ট কাম ব্যাক, আমি আসার আগ পর্যন্ত। যেহেতু টিল রয়েছে সেহেতু আমি এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি। ওকে, আর আনটিল নিজেই নেগেটিভ, এরপরে আমি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করবো, ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক, এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। Dear students, let us move to the next rule, and now it is unless. Unless means if not. Unless means if not, মানে হচ্ছে যদি না,
অর্থাৎ ইফ ক্লজের এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, ইফ নটটাকে আমরা আনলেস লিখতে পারি এবং স্ট্রাকচার আগের মতোই হবে, আনলেস ইউ রিড মোর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, তাহলে পরের অংশ হবে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স, উইল নট পাস। দ্যাট মিনস ইফ ইউ ডু নট রিড মোর, তুমি যদি বেশি বেশি না পড়ো, উইল নট পাস, তুমি পাস করবে না, তুমি ফেল করবে। ওকে, এটা মেইন ক্লোজটা আগেও হতে পারে, এখন সাইন তুমি উন্নতি করতে পারবে না আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, অনেকগুলো রুলস আমরা পড়েছি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের, একটু দ্রুত বলেছি, তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো। বারবার ভিডিওটি দেখবে এবং আশা করি তোমরা উপকৃত হবে, এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করবে। ধন্যবাদ।